श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तुम कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंधर आज आम 10 अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय दधीचि ऋषि अस्थि वज्र निर्माण एवं इंद्र वृत्रासुर युद्ध विषय वर्णना कर यार प्रथम भाग पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग यार व्याख्या निश्चित भाव शुणा और धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे और प्रत्येक स्कंधर प्रत्येक अध्याय निश्चित भाव शुणापी उद्यम करेंगे। हरिया देशे वज्रपाणी दध्यंच ऋषि अस्तिघेनी वज्रगढ़ाई वृत्रसंग जुझिबा दशम प्रसंग। बदरायणी उवाच ए रूपे इंद्रंकु कहीन विश्वभावन भगवान देवता माने देखुथिले तक्षणे अंतर्ध्यान हेले। श्रीकृष्ण आज्ञा परमाणे मागिले जाई देवगणे महत ऋषि अथर्वण जातहु इंद्र परित्राण। हरसे ऋषि अथर्वण बोइले देवगणे सुहुण जंतुक प्राण परित्याग एतदु सह दुख भोग। तुम्भे स्व भावे देवगण मरण दुख को न जान जीवन पाई प्राणीकर सुतक लत्र ए संसार एमंत प्राणी अछि काहि जीवन मागिले दियोई जेबे मागिबे नारायण तेबे बा के देव जीवन। देवा उचु देवता माने कहउछन्ति जे प्राणी सर्वभूत ठारे आत्मार प्राय दया करे ईशित मात्रे देई प्राण करई प्राणी परित्राण। ईशित मात्रे माने अक्लेशरे बिना चिंतारे बिना द्विधारे। तुम्भर प्राय पुण्य श्लोक जेअबा पुण्यवंत लोक ताहार एमंत विचार सेकिजा नई परापर। अज्ञानी प्राणी जेउ माने परस अंकट से न घेने जाचज्ञा श्रेष्ठ लोकंकर केबे नहे हतादर। ऋषि उवाच दधीचि ऋषि कहउछन्ति भदेव राजदेव ब्रूते धर्मक हिल मसनिधे एजेम हर निज देह छाड़बी न कर संदेह। देह को धरी जेउ जन न करे जस पुण्य कर्म ताहाकु आत्मघाती कही स्थावरु अधमटी सेही। जे प्राणी पर दुखे दुखी परसु खरे अति सुखी अव्यय अक्षय धर्म कहन्ति पुण्य श्लोक जन। ए बड़ आश्चर्य लोकरे क्षणभंगुर देहेन रे करन्ति आत्मस्वार्थ भेद इहोल करे अपवाद। बदरायणी उवाच एमंत कही अथर्वण निश्चल करी आत्मा मन माने निज मन परम ब्रह्मे निवेशिले संजमे शरीर छाड़िले मन बुद्धि ब्रह्मे निवेशी एहि जो गरे करी ऋषि तेजिण गले से शरीर
ତାହା ଜାଣିଲେ ପୁରନ୍ଦର। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଦେବରାଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମିତ ବଜ୍ର। ମୁନିୟ ସ୍ଥିରେ ସୁନିର୍ମିତ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜରେ ହୋଇଯୁତ। ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞାରେ ତତ୍ପର ସେ ବଜ୍ର ଧରି ପୁରନ୍ଦର। ସେ ଦେବ ଗଣରେ ବେଷ୍ଟିତ ଆରୋହୀ ହସ୍ତି ଐରାବତ। ମୁନିଗଣରେ ସ୍ତୁତ ହୋଇ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ହରଷ କରାଇ। ବୃତ୍ରମା ରଣେ ଦେବରାଜ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହିତେ ହେଲେ ସଜ। ଅଶେଷ ବଳ ସଙ୍ଗେ ଲଇ ଅନ୍ଧକେ ଯେହ୍ନେ ରୁଦ୍ର ଧାଇଁ। ଏ ଅନନ୍ତରେ ହେ ରାଜନ କହିବା ଏକ ମନେ ଶୁଣ। ସୁରଙ୍କର ରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରମ ଦାରୁଣ। ତ୍ରେତାଯୁଗର ଆଦ୍ୟରେ ହୋଇଲା ନର୍ମଦା ତଟରେ। ରୁଦ୍ରବ ସୁପୁଣି ଆଦିତ୍ୟେ ବହ୍ନି ପିତୃ ଅଶ୍ୱିନୀ ସୁତେ। ସାଧ୍ୟ ବି ସେ ଦେବା ମରୁତ ରିଭୁଦେବ ଗଣେ ବେଷ୍ଟିତ। ବିରାଜମାନ ସମ୍ପଦରେ ବଜ୍ରକୁ ଧରି ନିଜ କହରେ। ଏଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅସୁରେ କ୍ରୋଧରେ ଧାଇଁଲେ। ନମୁଚି ଦ୍ୱିମୂର୍ଧା ସମ୍ବର ଅନର୍ବା ଋଷଭ ଅସୁର। ହୟଗ୍ରୀବ ଯେ ବିପ୍ରଚିତି ଅୟୋମୁଖ ହେତି ପ୍ରହେତି। ଶଙ୍କୁଶୀ ରିଜେ ବୃଷପର୍ବ ଉତ୍କଳ ପୁଲୋମା ଦାନବ। ଦାନବ ଦୈତ୍ୟ ଗଣଯକ୍ଷ ଅସଂଖ୍ୟ ଆବର ଯେ ରକ୍ଷ। ସୁମାଳି ମାଳି ଆଦି ଯେତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ହୋଇଣ ମଣ୍ଡିତେ। ଇନ୍ଦ୍ରର ସେନାର ଅଗ୍ରତେ ବଳେଓ ଗାଳିଲେ ତୁରିତେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେନାର ସମୂହ କାଳକୁ ଅତି ଦୂରତ୍ୟୟ ମାନେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ, ଯାହା ଲଙ୍ଘନ କରିହେବନି। ନିଶଙ୍କେ ଦେଇ ସିଂହନାଦ ପୁରିଲେ ଦାନବ ଦୁର୍ମଦ। ଗଦାପ ରିଘ ବାଣ ପ୍ରାସ ମୁଦ୍ଗର ତୋମର ଅଶେଷ। ଶୂଳ ଖଡ୍ଗ ପରସ୍ୱଧ ଶତଘ୍ନି ଭୂଷଣ୍ଡି ଆୟୁଧ। ଏ ଯେ ସହସ୍ରମାନ ଦେବଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରହାରଣ। ଏମନ୍ତ ଅସୁର ସରବର ଶଣେ ଦୃଶ୍ୟନୁ ହନ୍ତି ଦେବଗହଣେ। ପୁଣପୁ ନହି ପଡ଼ିବାରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେସ ନେମେ ଘରେ। ଶସ୍ତ୍ର ଆଘାତ ଦିନବର କିଛି ନ କଲା ଦେବଙ୍କର। ଯେତେ ଅସୁରଙ୍କ ଆୟୁଧ ସକଳ ଦେବେ କଲେ ଛେଦ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟହସ୍ତ ଦାନବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋପିତ। ଗିରିର ଶୃଙ୍ଗ ଦ୍ରୁମମାନ ଦେବଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରହାରଣ। ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ସୈନ୍ୟଗଣ ତକ୍ଷଣେ କଲେ ତା ଛେଦନ। କୁଶଳ ଦେଖି ଦେବଙ୍କର କୋପେ ଦାନବେ ଖରତର। ପୁଣି ପଥର ଘେନି କରେ ପିଟିଲେ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ। ବିବିଧ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗମାନ ଦେବଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରହାରଣ। ଦୈତ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଦେହକୁ ନିନ୍ଦା ବହି। ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅସୁରେ କେତେକ ମାତର। ଆତ୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଯହୁଁ ହତ ଦେଖିଅ ସୁରେ ଭୟଚିତ। ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର ବିମୁଖ ରଣେ ଲଭିଲେ ମହାଦୁଃଖ। ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ସଂଗ୍ରାମରେ ପଳାଇ ଗଲେ ପ୍ରାଣ ଡରେ। ବୃତ୍ର ସୁର ଚୂଡ଼ାମଣି ସୈନ୍ୟ ପଳାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି। ଧାଇଁବା ଦେଖି ଭୃତ୍ୟଙ୍କର କହଇ ବଚନ ମଧୁର। ଅତି ଭୟରେ ରଣ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି ହୋଇ ମଡ଼ାମଡ଼ି। ଏମନ୍ତ ଦେଖି ବୃତ୍ରାସୁର
ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବଳୟୁତର ହେ ବିପ୍ର ଚିତି ଅନର୍ବନ ନମୁଛି ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଜାତ ଯେ ହୋଇ ଏ ସଂସାର ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସଂସାରେ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ସାର ବ୍ରହ୍ମଭା ବନେ ଦେଇଚିତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ ହୋଏ ହତ যে রণ ক্ষেত্রে প্রাণ দেই বিরস যারে রহে সোই বলই দাস জগন্নাথ ইন্দ্রভ্রু ত্রযুধ চরিত সুজনে এণে কর আস মুতুম্ভ দাসঙ্কর দাস যেহা শ্রবণে শুণন্তি সকল পাপঙ্কু নাশন্তি ইতি শ্রীমদ্ভাগবতী महापुराणे परमहंस सहितायां षष्ठ स्कंधे इंद्रवृतासुर युद्ध वर्णन नाम 10 अध्याय। वर्तमान यही अध्याय आम व्याख्या श्रवण करवा। श्री शुकदेव कही चलिए बदराणी कही चलिए बदराणी होती श्री शुकदेव हे परीक्षित विश्वजीवन श्रीहरि इंद्र को एपरी आदेश दे देवता मानक आंकरे ही अंतर्ध्यान देगले। कौन आदेश देते जे भगवान देवता मानक स्तुति शुणी अंतर उपस्थित हो देवता मानक कहले बा इंद्र आदि देवता मानक कहले जे आथर्बाण देव दधीचि ऋषि को भेटी तांकर अस्थि आणंतु अस्थि विश्वकर्मा द्वारा आयुधरे बा अस्त्र रूप से निर्माण करी द्वारा युद्ध कले से वृत्रासुर को मारी पारे एक कही भगवान अंतर्ध्यान हो गले। एथर देवता माने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि निकट को जाई भगवान को आज्ञा अनुसार तांको शरीरटी मागिले। देवता मानकर मागुणी शुणी दधीचि को बड़ आनंद लगिला। मात्र से हसी हसी कौतुक करे देवता मानक कहले हे देवगण मरिबा बेले प्राणी मानक केड़े कष्ट हुए आपण माने संभवतः ताहा जानती नाही। प्रथमतः चेता रहिथवा पर्यंत सेमानकु असह्य पीड़ा सहिबाकु पड़े तापरे पीड़ा सही सही शेष में से मूर्छित हो जाती। जगत में बंची रहिबाकु चाहुथवा जीवों पक्षरे तांको शरीरटी हेउछि अत्यंत मूल्यवान प्रियतम और अभीष्ट वस्तु। एपरि स्थिति रे स्वयं विष्णु भगवान आसी शरीरटी मागिले बा किए बा शरीरटा देबाकु इच्छा करिवो। देवता माने कहले ब्रह्मण आपणक कर्म को बड़ बड़ यशस्वी महापुरुष मध्य प्रशंसा करते। आपणक परि उदार और प्राणी मानक प्रति दयालु महापुरुष प्राणी हित निमंते केउ वस्तु बा त्याग करि न पारिबो। भगवान मागिबा लोके जे स्वार्थी सेथिरे कोनोसी संदेह नाही। मागुथवा लोकक ठारे देउथवा लोकर दुख जंत्रणा विषय विचार करिवार बुद्धि न थाए। जदि सेमाने अन्यर कष्ट बुझी पारथान्ते तेबे सेमाने मागन्ते बा काहीकि। ता छड़ा दाता भी मागुथवा लोकंकर की विपत्ति पड़िछि ताहा जाने ना। ताहा होई नथिले ता मुहरु कदापि नाही शब्द बाहरिबो नाही। तेणु आपण माने आपण आमर विपत्ति कोन ताहा जानी आमर मागुणी पूर्ण करु। दधीचि कहले हे देवगण आपण मानक मुहरु धर्म कथा शुणा निमंते ही मु आपण मानकर मागुणी प्रति उपेक्षा देखाई चिंता करंतु नाही। आपण मानकर निमंते मु मोर प्रिय शरीरटी एही क्षणी छाड़ी देउछि कारण ए शरीर दिने ना दिने मते निश्चय छाड़ी देबो। ता छड़ा जेउ मनुष्य दुखी प्राणी प्रति दया करिवारे एही विनाशशील शरीर को उपयोग करी मुख्यतः धर्म संपादन और गौणतः यश संपादन करे नाही से तो होछि वृक्षलतांग ठारो भी हीन। बड़ बड़ महात्मा माने एभली शाश्वत धर्म को आदर करि आछंती। जे कोनोसी प्राणी हेउना काहेकि मनुष्य ता दुखरे दुखी हेबा और सुखरे सुखी हेबा आवश्यक। एहा ही हेउछि शाश्वत धर्मर स्वरूप। पार्थिव धन जन शरीर आदि हेउछि क्षणभंगुर। ए सब निजर कोनोसी कामरे आसे नाही। परिशेष ए सबु अन्य मानक कामरे ही आसिबो। हाय हाय ए सबु अन्य मानक सेबारे न लगाइबाटा ए मरणशील मनुष्यर केड़े कृपणता नुहे सते।
କେଡ଼େ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହେଁ ସତେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଅଥର୍ବବେଦୀ ମହର୍ଷି ଦଧିଚି ଏପରି ସ୍ଥିର କରି ନିଜକୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ କରିଦେଇ ନିଜର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସଂଯତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱମୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସକଳ ବନ୍ଧନ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ପରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରାଣର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଳ ପୁରୁଷ ଉନ୍ନତିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ଭିତରେ ଦଧିଚିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗୋଟିଏ ବଜ୍ର ଗଢ଼ି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ବଜ୍ର ଧରି ଇନ୍ଦ୍ର ଐରାବତୀ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିଭୁବନକୁ ହର୍ଷିତ କରି ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ସକଳ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାହା ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ରୁଦ୍ର ଭୀଷଣ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ କାଳକୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସେପଟେ ବୃତ୍ରାସୁର ମଧ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଧରି ବିରାଟ ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ଦେବସେନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଚାଲିଛି ସେତେବେଳକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଯୁଗୀର ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନର୍ମଦା ନଦୀ ତଟରେ ଦେବତା ଓ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ବଜ୍ର ଧରି ରୁଦ୍ର, ବସୁ, ଆଦିତ୍ୟ, ଦୁଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ପିତୃଗଣ, ଅଗ୍ନି, ମରୁଦ୍ଗଣ, ଋଭୁଗଣ, ସାଧ୍ୟଗଣ, ବିଶ୍ୱଦେବା ଆଦି ସହିତ ନିଜର କାନ୍ତିରେ ଶୋଭାୟମାନ ହେଉଥାନ୍ତି। ବୃତ୍ରାସୁର ଆଦି ଦୈତ୍ୟମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବାରୁ ତାହା ଦେଖି ସେ ଆହୁରି ଚିଡ଼ିଗଲେ। ଏପଟେ ନମୁଚି, ସମ୍ବର, ଅନର୍ବା, ଦ୍ୱିମୂର୍ଧା, ଋଷଭ, ଅମ୍ବର, ହୟଗ୍ରୀବ, ଶଙ୍କୁଶିରା, ବିପ୍ରଚିତି, ଅୟମୁଖ, ପୁଲେମା, ବୃଷପର୍ବା ପ୍ରଭୃତି, ହେତି, ଉତ୍କଳ, ସୁମାଳି, ମାଳି ଆଦି ହଜାର ହଜାର ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଏବଂ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସାଜସଜାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନ ଦେଇ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ବି ଅଜେୟ। ଗର୍ବୀ ଅସୁରମାନେ ସିଂହନାଦ କରି ନିର୍ଭୟର ସହିତ ଦେବସେନାକୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ସେମାନେ ଗଦା, ପରିଘ, ବାଣ, ପ୍ରାସ, ମୁଦ୍ଗର, ତୋମର, ଶୂଳ, ଫାର୍ସା, ତରବାରୀ, ଶତଘ୍ନି ବା ତୋପ, ଭୂଷୁଣ୍ଡି ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସକଳ ଦିଗକୁ ରୁନ୍ଧି ଦେଲେ। ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଯେପରି ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବାଣ ପରେ ବାଣ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ସେଥିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଦେବତାମାନେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଅସୁରମାନେ ଏତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବର୍ଷା ସିନା କଲେ ସେସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଅସୁରମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସରିଯିବାରୁ ସେମାନେ ଏଥର ପର୍ବତ ଶିଖର, ପଥର ଓ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ସେସବୁ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଓ ଏତେ ପଥର ପାହାଡ଼ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର କିଛି ନ ହେବା ଦେଖି ବୃତ୍ରାସୁରର ଅନୁଚର ଅସୁରମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ରୂର କଠୋର ଦୁର୍ବଚନ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ସେହିପରି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା। ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବାରୁ ଭଗବତ ବିମୁଖ ଅସୁରମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଳ ପୁରୁଷ ଭାଙ୍ଗିଦେବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳାୟନ କଲେ। ଅନୁଚର ଅସୁରମାନେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେଣି ଦେଖି ଧୀର ବୀର ବୃତ୍ରାସୁର ଅଟହାସ୍ୟ କରି ସମୟୋଚିତ ବୀରବାଣୀରେ ବିପ୍ରଚିତି, ନମୁଚି, ପୁଲୋମା, ମୟ, ଅନର୍ବା, ସମ୍ବର ଆଦି ଦୈତ୍ୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ହେ ଅସୁରଗଣ, ପଳାୟନ କର ନାହିଁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଧାତା କୌଣସି ଉପାୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ଲୋକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁଥାଏ, ତେବେ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ସେହି ଉତ୍ତମ ମରଣକୁ ବରଣ ନ କରିବ?
ମରଣକୁ ବରଣ ନ କରିବ। ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବଶ କରି ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ନ ଦେଇ ସଂଗ୍ରାମ କରି କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏପରି ଶୁଭ ଅବସର କାହିଁକି ହାତଛଡ଼ା କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୃତ୍ରାସୁରର ବୀରବାଣୀ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସର୍ବଦା କୁଶଳରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ମୋ ତରଫରୁ ବିନତି।